نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم أمة المسلمين والمسلمات المؤمنين خصوصا إلى روح شيخنا الإمام العلامة عارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المتحجي الحضرمي التريمي وأصول فروع وأصول فروع والمنتسبين إليه وخصوصا إلى روح شيخنا الإمام العلامة العالم الفقيه محقق سعيد بن محمد بن علي باشين التواني حضر من الشافعي ومشارح هذا الكتاب أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة من الجنة وأن يعيد البركات والأسرار من وعد مولود في الدنيا والآخرة ثم إلى خصوص صاحب المجلس الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن حسين العطاس عبد القادر العطاس البصري وأسر فرهم ووالدينا سبوتنا رتوات وقت masing-masing. ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أمة المسلمين والمسلمات المؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة ينفعنا بأسرار من والد مولود في الدنيا وخلص الفاتحة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه وتبع هواه وعثر دنياه على أخراه صار مهانا في الخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul akhwat, rahimakumullah, segenap jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita hadir bersama-sama diam mengaji, menuntut ilmu selepas kita membaca Burdatul Madih. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita
dalam menuntut ilmu diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima, dan dicatat dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keridhaan serta kecintaan Allah serta Rasulnya fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin, sedikit mari dalam mengisikan waktu sebagaimana biasa setiap malam Rabu kita membaca kitab fikih dari kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imamul Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mudhiji Al-Hadrami At-Tarimi, yang mana kitab ini disarahkan oleh Imamul Allamah Bahrul Fahama Al-Alim Al-Faqih Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'lim. Sampailah kita di dalam pasal yang ke-26. Kalau kemarin tentang pasal wajib-wajibnya tayamum dan juga sunnah-sunnahnya tayamum, syarat-syaratnya tayamum kita telah bahas. Hari ini kita masuki pasal yang baru, pasal tentang hukum fil haid ya. Hukum haid ya, ini wanita haid ya, atau darah haid. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Faslun fil haidi wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa waqtuhu ba'da tis'i sinina wa aqallu tuhri baina haidataini 15 yauman bilayaliha wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati wa mururul masjidi in khafat talwithahu wa sawmu wa talaqu fihi wal istimta'u bima baina surrati wal rukbati wa yajibu 'alaiha qada'u shaumi duna sholati wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah wa syukurillah, barusan telah kita simak bersama-sama tabarrukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulamaun salihun. Sampai kita pada pasal yang ke-26 ya, dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikih, dalam pembahasan fil haid ya, masalah hukum haid. Ini orang laki-laki nggak ada yang haid ya kan? Tapi perlu juga tahu. Nanti kan mungkin ada yang kawin sama istrinya. Nah, istrinya ini harus tahu juga. Kalau seandainya kurang paham, antum bisa jelasin masalah hukum haid ini. Sebenarnya ini pembahasan buat perempuan ya, tapi orang laki boleh tahu ya. Satu waktu kalau dia istrinya nggak ngerti tentang haid, antum bisa nasihatin. Karena kalau dia melalaikan masalah darah-darah haid waktu sholat, maka dia dapat dosa besar. Kita suaminya bakal menjadi tuntutan kalau kita tahu kita diem. Makanya ini orang laki juga boleh belajar tentang hukum ini. Nah, diceritakan oleh Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad hukum haid ya. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Jadi darah haid ini sedikit-dikitnya masa haid itu adalah sehari semalam. Jadi orang kalau perempuan tahu-tahu datang bulan, maksudnya datang darah haidnya, itu paling minimalnya sehari semalam. Itu mau darah tadi itu taqatta'a aw ittasala, mau terus menerus keluarnya atau putus-putus. Tapi kalau selama sehari berarti itu darah haid. Paham ya? Tapi kalau dia masih belum ini kok berhenti, tahu-tahu sorry darah lagi, berarti itu haid. Ya kan? Dilihat sehari semalam ya. Itu laila yaumun wa lailatun. Paling dikitnya haid itu sehari semalam, paling dikitnya ya. Enggak kurang dari itu, udah sehari semalam paling dikit. Wa aktsaruhu, tapi paling lamanya, paling banyaknya atau maksimalnya itu haid itu 15 yauman. 15 hari. Keluar tiap hari haid, keluar darah tuh tiap hari.
Kalau sudah 15 hari masih keluar darah juga, nah itu sudah bukan darah haid. Paham ya? Karena paling banyaknya berapa hari? 15. Kalau dia bilang masih haid lah, loh saya udah hitung udah 16 hari nih, bohong kamu ya. Ya kan? Dosa dia. Dia alasan mau ninggalin sholat. Kalau 15 hari lewat masih keluar darah haid, itu bukan darah haid. Bisa jadi darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Darah penyakit. Kalau darah haid ini bukan darah penyakit, ya. Darah jibillah. Orang bilang itu sudah ketetapan anak Bani Adam yang ditentukan sama Allah, dia mengalami haid. Itu darah sehat, bukan darah sakit. Darah haid itu artinya yang kotor itu keluar begitu aja, ya kan, jadi bersih, ya kan. Tapi kalau darah istihadhah, mungkin rahimnya sakit, keluar darah, nah itu cukup dibersihin aja sampai udah bersih, sholat gitu. Walaupun nanti keluar lagi, dibersihin lagi, sholat lagi gitu. Jadi kita tahu masanya dulu. Masa keluarnya darah haid itu minimalnya berapa? Sehari semalam. 1 hari semalam artinya 24 jam. Paham ya? Sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam, nggak keluar lagi sampai sehari, itu bukan darah haid berarti. Paham ya? Itu berarti darah biasa itu. Darah apa, penyakit, dicuci aja langsung. Tapi kalau keluar lagi lah, ini keluar lagi lah, berarti benar ini sehari ini. Udah keluar lagi. Itu darah haid. Nah, umumnya wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya banyak-banyaknya wanita haid itu lamanya 6 hari atau 7 hari. Umum gitu. Rata-rata. Tapi ada juga yang kurang dari 6 hari, ada juga yang lebih dari 6 hari atau 7 hari. Atau lebih sampai 15 hari paling lama. Dan nggak lebih dari 15 hari. Tapi umumnya berapa? 6 hari atau 7 hari. Biasanya gitu. Nanti lihat kalau ini mau habis sholat tiba-tiba berhenti lagi apa, datang bulan. Ingat tanggalnya itu. Tanggal 7. Sampai sudah 6 hari, 13 hari dia masih bilang haid. Ya, tunggu 7 hari. Nah, kalau enggak, wah ini benar haid nih, benar. Masih kita bisa percaya sampai 15 hari. Tapi umumnya itu 7 hari itu udah bersih. Umumnya ya. Nah, tapi kalau seandainya dia masih keluar juga, mungkin dia ini orang normal. Ya, bisa sampai 15 hari gitu. 15 hari aja dia bohong. Nah, itu sudah bukan darah haid. Walaupun keluar darah tetap disuruh sholat. Dia harus bersihin aja langsung wudhu sholat. Ya, tapi mandi dulu. Paham ya? Mandi untuk menghilangkan hadas besarnya dari keluarnya darah haid. Namanya itu mandi bersuci. Mandi dari hadas besar dengan niat nawatul ghusl li raf'il hadatsil haid. Ya, kalau perempuan tuh udah ngerti. Tapi kalau dia awam ajarin caranya seperti kita raf'il hadatsil akbar. Boleh juga li raf'il hadatsil akbar, itu darah haid itu sama seperti jenabat, kayak kita lagi keluar mani. Kalau perempuan itu orang bilang itu kalau dia sudah mulai puber, mulai sudah balik, itu dimulai dari haidnya. Kalau laki-laki dimulai dari keluar sperma. Nah, itu baru dikatakan sudah balik, ya kan? Jadi umumnya 6 atau 7 hari. Wa waktuhu, dan waktunya biasanya waktu awal, ya, anak laki-laki atau perempuan bisa juga, ya, laki-laki bisa juga. Kalau dia balik itu usia ba'datis sinina, setelah 9 tahun. Bisa jadi perempuan itu 9 tahun sudah haid ada, ya kan? Perempuan 9 tahun sudah haid, berarti dia sudah balik. Paham ya? Makanya anak kecil itu kan diajari tata sholat, belajar wudhu, belajar hadas besar dari usia 7 tahun. Karena nanti kalau dia tiba-tiba masuk umur 9 tahun itu sudah wajib. Dosa kalau dia nggak sholat karena dia sudah balik. Laki-laki juga bisa jadi 9 tahun tahu-tahu keluar sperma. Ini awal paling minimalnya, paling cepatnya awal pertama kali. Ya, laki-laki atau perempuan itu masuk balik itu paling cepatnya 9 tahun, paling cepatnya. Ada juga laki-laki sampai 15 tahun, ya kan? Baru keluar sperma, berarti mulai baliknya. Ada 10 tahun, 12 tahun, terserah. Tergantung dia. Kadang-kadang kan nafsunya laki kecil-kecil sekarang udah nafsu loh. Ngeliat film-film nggak beres, ya kan?
Akhirnya jadi haid semuanya, ya kan? Belum waktunya haid jadi haid. Laki-laki belum waktunya balik jadi balik, gara-gara ini nggak beres semua nih. Nah ini salah satunya, itu waktu apa paling minimalnya, paling cepatnya orang itu usia balik kalau laki-laki atau perempuan, ba'da tis'inin. Tis'in itu 9 tahun sini, ya sana. Wa aqallu tuhri. Nah sekarang paling sedikitnya masa suci bainal haidatain. Jadi ini habisnya haid suci nih. Terus sampai suci lagi, itu haid lagi. Nah masa sucinya itu paling sedikitnya 15 hari. Paham ya? Paling dikit 15 hari. Gak ada baru seminggu haid lagi. Ya bohong ini. Ya kan? Karena paling sedikitnya 15 hari. Aqallu apa? Aqallu tuhur. Artinya suci. Tuhurun itu suci. Paling minimalnya masa sucinya orang perempuan itu minimalnya kalau sudah bisa haid suci kan? Ini umpama sudah 15 hari dia udah paling lama kan haid atau suci kan? Nah nunggu sucinya itu sampai haid lagi itu paling apa sedikitnya 15 hari. Kalau dia sudah lebih dari 15 hari haid lagi ya percayalah, percaya karena paling dikitnya ya. Tapi kalau dibilang baru 5 hari haid lagi, nggak percaya, itu bukan darah haid itu berarti darah apa tadi? Istihadah atau darah penyakit, ya kan? Nah udah cuci aja, cuci bersihin, sholat aja nggak apa-apa. Ini barusan haid nyeri lagi, enggak. Itu kan habis haid kamu kemarin 15 hari, sekarang masa baru 5 hari haid lagi? Bukan itu, karena wa aqallu tuhri baina haidatain, masa paling minimalnya sucinya perempuan setelah haid yang pertama ke haid yang kedua itu berapa? 15. Ini perlu tahu inti ini, yang belum jadi kawin tahu, udah kawin harus tahu. Inti periksa itu istri inti, ya kasih tahu. Kalau dia nggak bilang haid nggak sholat, kadang-kadang ada yang nakal perempuan nggak mau sholat alasan haid. Nah itu kita harus tanggung jawab. Nggak boleh sholat. Ini kamu walaupun kuat darat sholat, karena ini bukan masa haid. Karena masa sucinya perempuan haid habis haid lagi ke haid lagi itu 15 hari. Jangan dibohongin saya. Ada kitabnya, ya kan? Jadi dia takut. Oh iya ya benar ya. Gitu. Khamsata asyara yauman bilayaliha. Dan 15 hari itu mulai paginya sampai paginya lagi. Jadi siang, sore, pagi, malam, satu harian malamnya. Seandainya 15 hari nih, ya kan? Belum masuk malamnya. Kan sucinya itu malam, Mama. Kalau malamnya lagi itu 15 hari lagi dihitung malamnya terakhir. Belum malam dia keluar haid, belum boleh. Tetap dia harus sholat karena belum malamnya. Dari pagi sampai malamnya dihitung tuh tuntas 24 jam itu. Kalau 24 jam itu kan satu hari semalam kan. Jadi baru 12 jam, masih kurang 12 jam, nggak boleh. Tetap harus tunggu dulu sampai 24 jamnya dari 15 hari itu. Dihitung dari sehari semalamnya, ya. Artinya di sini ini masuk ya sampai hitungan malamnya juga termasuk malamnya dihitung dari pagi sampai malamnya. Namanya 12 jam kan sampai 12 lagi. Itu 12 siang 12 malam, itu namanya sehari 24 jam. Sebelum 24 jam belum dibilang itu 20 apa 14 apa 15 hari belum. Nah, begitu pas sampai 12 jam udah pas 15 hari lewat. Nah, berarti boleh itu dikatakan darah haid. Nah, ini yang perlu kita tahu. Nah, sekarang apa saja yang haram buat orang yang wanita lagi haid? Apa saja yang diharamkan mereka? Nah, wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Wanita itu kalau lagi haid diharamkan dalam keadaan haid apa-apa saja yang diharamkan orang dalam keadaan jenabat. Jenabat itu apa? Hadas besar, mau laki-laki mau perempuan. Kalau kita hadas besar nggak boleh ngapain? Nanti masa nggak tahu sih? Nggak boleh sholat terus? Hah? Nah ini, ya kan, nggak boleh tawaf. Itu pokoknya yang hadas-hadas besar udah sama aja, termasuk hadas besar, tawaf hadas kecil juga bisa. Nah, memegang Quran, ya kan, baca Quran. Itu kalau baca Quran, kalau dia zikir yang biasa mau keluar rumah baca ayatul kursi itu niatnya zikir, nggak boleh niat baca Quran, paham ya? Karena haram, walaupun dia hafal. Tapi kalau yang zikir-zikir harian, mau tidur, mau keluar rumah, kan ada Qur'annya tuh, baca ayatul kursi, baca Al-Fatihah, ya kan, itu diniatkan zikir aja.
walaupun haid boleh, tapi diniatkan zikir ratib mama. Itu kan ada Qur'annya itu. Nah itu diniatin zikir nggak apa-apa, tapi nggak boleh pegang Qur'annya, paham ya? Nah, apa saja yang diharamkan orang lagi jenabat, nggak boleh sholat dulu sampai bersih, ya kan? Nah, ini yang diharamkan orang yang lagi haid sama seperti diharamkannya orang lagi jenabat. Jenabat itu hadas besar, ya kan? Nah, kayak gitu-gitu nggak boleh. Nah, beda dengan laki-laki hadas besar itu puasa. Puasa masih boleh sah. Tapi kalau perempuan haid nggak sah. Paham ya, puasanya apa? Nggak sah lagi haid puasa, ya kan? Dan kalau puasa buat perempuan haid, berapa hari dia tinggalkan puasanya harus dihitung. Paham ya? Puasa Ramadan nih, tiba-tiba dia seminggu nggak puasa sampai tahu-tahu suci. Nah selama seminggu itu dia punya utang. Dan nanti selepas hari raya dia boleh bayar selama yang dia tinggalkan. 7 hari ya 7 hari bayarnya. Kodok namanya itu, puasanya di kodok, ini kan. Tapi kalau sholatnya tidak ada kodok, paham ya? Karena sholat kan banyak, sehari 5 kali. Lah kalau seminggu berapa coba? Ayo, 5 kali 5, 25. Masa mau di kodok satu hari 25 kali sholat? Berat kan? Nah Allah mengasih keringanan buat wanita-wanita haid, tidak wajib sholatnya dan tidak dikodok, ya, tidak dikodokkan untuk bayar sholatnya. Tapi kalau puasa harus, ya, dibayar dan dikodok. Nah ini di sini katakan yang haram buat wanita yang lagi haid adalah apa-apa saja yang diharamkan buat laki-laki atau perempuan lagi jenabat. Ya tadi itu nggak boleh pegang Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau perempuan nih ya, kalau laki masih boleh puasa jenabat, ya kan. Terus mururul masjid, ini malah masjid nih, dia mondar-mandir mulu, muter-muter di sini mulu. Lah sudah tahu nih haid masuk muter-muter, ya kan. Kecuali kalau cuman sekedar lewat dari situ mau ngambil barang ke situ, lewat masjid nggak ada jalur lagi, itu pun juga harus dikhawatiri, diantisipasi, jangan sampai darahnya netes, paham ya? In khafat talwisahu, ya kan. Jika khawatir atau takut apa mencemari tadi itu masjid yang suci dengan darahnya dia yang tadi itu masuk netes kotor, makanya itu tidak boleh wanita haid masuk masjid. Kan? Kalau dia bisa khawatiri, artinya dia menjaga diri jangan sampai apa namanya itu, jangan sampai netes, masih bisa, boleh cuma sekedar lewat untuk mengambil sepentingnya, udah begitu, nggak boleh lama-lama, gitu. Nggak boleh tinggal di situ ngobrol di situ, ngopi-ngopi lagi, nggak beres, ya kan? Nggak boleh di masjid itu wanita kayak gini udah suruh keluar. Makanya masjid itu harus diatur ya bagi pembangunan itu takmir harus mengerti. Kadang-kadang masjid dibuat apa kondangan, dibuat ini perempuan-perempuan haid masuk-masuk di situ makan-makan. Akhirnya di netes-netes darahnya gimana? Ya kan? Nggak pakai softtek, nggak pakai apa? Ini ribet. Nah ini salah satunya dia murul masjid haram, ya hukumnya haram kalau dia tahu. Kecuali kalau sekedar pentingan darurat untuk sekedar mengambil, habis itu keluar lagi. Nggak boleh sekedarnya. Kalau dia khawatir tidak boleh. Kalau dia nggak khawatir masih bisa jaga, itu masih diperbolehkan oleh sebagian ulama. Itu pun juga nggak boleh lama-lama, ya kan? Terus wassaum, yang haram buat wanita haid puasa, ya kan? Puasa wajib aja haram, apalagi puasa sunnah, ya kan? Jadi nggak usah puasa, nggak apa-apa, ya kan? Nah, cuman ada aturan puasanya wanita yang diharamkan waktu haid itu tidak usah makan di depan orang. Ada imsak namanya, harus menjaga, ya nahan. Di depannya orang seolah-olah seperti orang puasa. Nggak boleh ada yang merasa apa aja ngelihat dia mengakan atau dia depan orang makan nggak menjaga imsaknya, nggak boleh. Nah ini diajarkan oleh hukum buat wanita yang haid harus menjaga, ya kan, nggak boleh apa melakukan hal-hal yang dilakukan orang yang lagi tidak jenabat, ya kan, dia haram kalau dia lakukan dalam kondisi haid karena dia dalam kondisi berhadas besar masihan, ya kan. Bahkan orang dulu-dulu wanita yang lagi haid itu nggak boleh cukur-cukur rambut, potong-potong kuku, masih diantisipasi nggak boleh kalau bisa, ya kan. Dan seandainya bisa pun itu harus benar-benar dikumpulin tuh rambut kuku yang ada di tubuhnya itu. Nanti waktu dia mau bersihin harus dimandiin seperti mandi hadas besar, disiram seperti dengan niat mandi hadas besar.
Karena kalau tidak, dalam riwayat rambut-rambutnya wanita haid yang nggak dikumpulin, nggak disiram seperti mandi alas besar, di akhirat bakal nuntut sama dia. Naudzubillah. Dan biasanya tukang-tukang sihir, tukang-tukang guna-guna itu paling gampang untuk menembus ilmu sihirnya dan guna-gunanya buat orang yang niat jahat. Itu diambil dari rambut kuku-kuku yang dalam kondisi haid, kondisi hadas besar. Orang laki-laki juga hadas besar langsung motong-motong kuku ini. Nah itu kalau disihir paling gampang tuh, karena dia masih kotor, nggak mau masuk. Naudzubillah. Nah ini di sini diajarkan wasaum, nggak boleh puasa, ya. Terus wattalaku fihi, mentalak istrinya yang dalam kondisi haid haram juga. Suami mentalak istrinya lagi kondisi haid, ya. Walaupun ada beberapa madhab tertentu yang masih mengatakan mentalak, ya, kata di sini bisa berstatus bid'i, ya, diharamkan, bisa statusnya bid'i, artinya diharamkan kalau dia itu lagi mentalak istrinya dalam kondisi haid. Tapi ada tetap hukumnya sah hukumnya, talaknya jatuh walaupun dia dalam keadaan haid. Tapi ada sebagian ulama mengharamkan, nggak boleh wanita itu ditalak dalam kondisi haid, gitu. Ada yang mengatakan tetap sah hukumnya, cuma statusnya tadi itu dikatakan apa? Sebagian ulama bilang itu statusnya bid'i, diharamkan, tidak diperkenankan mentalak istri dalam kondisi haid. Walaupun juga seperti wanita lagi hamil ditalak oleh istrinya, ya kan? Maka masa iddahnya dia boleh kawin lagi sama orang lain itu setelah dia melahirkan anaknya, paham? Atau dia keguguran anaknya terus bersih, nah itu boleh kawin lagi, ya kan? Kalau dia lagi hamil nih, ditalak sama suaminya, baik suaminya itu udah meninggal atau masih hidup, ya. Kalau dia dicerai, suaminya meninggal, itu namanya janda, armala dalam bahasa Arab. Kalau dia dicerai oleh suaminya dalam keadaan masih hidup, itu namanya mutallaqah, wanita yang lagi ditalak suaminya masih hidup. Itu masa iddahnya biasanya kalau dia nggak hamil 3 bulan 10 hari, paham ya? Masa iddah itu masa dia boleh kawin lagi sama orang lain. Nunggu dulu masa iddah. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan wanita dan menjaga status nasab. Jangan sampai ini belum waktunya bersih dikawin orang lagi, dimasukin sperma lagi sama orang lain, nah nggak jelas nih anaknya siapa, ya kan? Nah itu makanya ditunggu masa suci. Salasata quru, 3 kali masa suci. Biasanya 3 bulan 10 hari, ya kan? Nah kalau dicerai oleh suaminya dalam keadaan meninggal, suaminya cerai, meninggal, dia nggak hamil, itu lamanya 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi 4 bulan ditambah 10 hari. Nah itu baru boleh dia kawin lagi. Nah dalam kondisi seperti itu, istri yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil atau dalam keadaan nggak hamil, masa iddahnya belum jatuh, maka tetap wajib suami tadi memberi nafkahnya. Paham? Makannya, rumah tinggalnya harus dikasih, sebagaimana masih status istrinya. Paham? Walaupun dia sudah dicerai, nggak boleh kumpul. Hanya saja belum masa iddahnya itu habis, dia harus dikasih nafkahnya, nggak boleh dolim. Dosa kalau dia nggak ngasih nafkah sehari biasa berapa ngasih tetap itu wajib. Ini yang ngerti-ngerti hukum harus begitu. Nah ini salah satunya. Haram bagi wanita yang lagi haid kalau bisa suaminya jangan mentalak, ya kan? Terus wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Haram bagi wanita yang lagi haid disetubui, istimta dengan bersenang-senang lah, walaupun nggak setubuh. Ada yang bilang istimta ini bersenang-senang, hubungan badan antara pusar dan lutut, pusar ke bawah, lutut ke atas di tubuhnya perempuan. Itu batas area-area yang diharamkan untuk pegang-pegang dalam kondisi nggak pakai aling-aling, nggak ada tedeng-tedeng kain dan sebagainya, main pegang-pegang gitu kulit sama kulit dalam kondisi haid diharamkan. Tapi ada ulama bilang haramnya di sini disetubui, paham ya? Disetubui. Tapi kalau sampai cuman sekedar pendekatan, nggak sampai setubuh, seneng-senengan, itu masih ulama bilang nggak apa-apa, paham ya? Tapi kalau bisa dijauhi. Fa'tazilun nisa'a fil mahid,
Allah bilang hendaklah laki-laki itu menjauhkan dirinya dalam kondisi wanita haid. Ya, itu dalam Al-Quran disuruh jauhin, jangan kita ikutin. Walaupun Rasulullah mengatakan nggak apa-apa, tapi kalau seandainya apa? Kalau dia itu masih dalam kondisi belum sampai pada persetubuhan, paham ya? Tapi nanti dijelasin babnya, ini baru mukaddimahnya ya. Wa yajibu 'alaiha qada'us shaum, dan wanita yang lagi haid wajib mengqada puasanya. Seandainya Ramadan dia masuk puasa, tiba-tiba 10 hari dia lagi haid, nggak puasa 10 hari nggak apa-apa. Dan nanti setelah Lebaran, nah dia boleh qada dengan puasa Syawal. Kalau bisa dia dapat pahala puasa Syawalnya itu 6 hari. Ya kalau dia qada sekalian di bulan Syawal itu. Sekalian bayar Ramadan, dia dapat pahala sunnahnya di bulan Syawal. Dunas sholat, tapi tidak wajib mengqada sholatnya. Karena sholat kan jumlahnya banyak. Sehari aja berapa? 5. Ya kan 5 waktu. Nah satu waktu ada yang zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Kan banyak kalau diqada semua 15 hari berapa itu? Nggak sanggup dia. Makanya Allah meringankan wanita dalam kondisi haid tidak wajib sholat, ya kan? Nah kalau dia mau qada, ya mungkin dia dapat pahala sunnah aja, paham ya? Tapi nggak wajib. Allah nggak mewajibkan, nggak pernah membebani jiwa lebih dari kemampuannya. Karena biasanya kenapa kok perempuan itu nggak wajib sholat kalau lagi haid? Tahu sendiri, orang kalau lagi haid itu keluar darahnya banyak. Dan biasanya orang kalau lagi keluar darahnya itu kondisi tubuhnya lemah, paham ya? Lagi lemas, pusing dan sebagainya. Nah pada posisi seperti itu Allah juga memberikan keringanan, nggak usah sholat, paham ya? Nah itulah rahmatnya Allah kepada anak Bani Adam dari kaum banat, kaum perempuan. Wallahu a'lam. Nah sampai di sini ada yang masih belum paham? Insya Allah kalau sudah paham nanti kita sambung lagi di penjelasannya ya, di dalam kitab Bushrul Karim tentang aqallul haid, masa-masa minimalnya haid sampai akhirnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah buat semua orang tua-tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni, Allah rahmati, angkat derajatnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan maqam mereka raudhah min jannah. Ala hadinya kullu salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.